ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जीओ, आप जी के दर्शनों की खुशी अंदर फतेह अर्ज करता हाँ। जितने भी माई भाई सत्संगी गुरुदेव की गोद च बैठे हो, सारिया ने गुरुदेव के चरणों में हाजरी लवानी है। एक गल याद रखनी, कोई भी आदमी ये मत सोच लवे कि मैं अपना शरीर गुरु के चरणों में लै गया तो हाजरी लग गई है। इत्थे कदे शरीर की हाजरी नहीं लगती, इत्थे मन की ते आत्मा की हाजरी लगती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा सी, जिहड़े हाजिर ने वो गैर हाजिर ते जिहड़े गैर हाजिर ने वो हाजिर। इहदा अर्थ महाराज ने सुनाया ते संगत सुन के हैरान रह गई। कहन तो मेरी मुराद कि कोई भी आत्मा, कोई भी माई भाई इस पंडाल विच गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच ऐसा नहीं होना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਹਦ ਹੈ, ਦੋਈ ਕਾ ਦਖਲ ਮਿਟਾ ਜਾਏ, रहा करती है यहाँ कसीर नानक की, मरीजों ने शफा पाई, बहारे जिंदगी आई, सुना है खाक की चुटकी भी है अकसीर नानक की। जिन्ना श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज के चरणों में सीस झुकाया, समुच उन्होंने गुरु के दरों करों तंदरुस्ती चढ़ती कला का बल प्राप्त होया ते गुरु दी रहमतां नाल उन्हां दीयां झोलियां भरीआं। सतगुरु कृपा करन साडा एक एक कदम लेखे विच लगे, गुरुदेव दीयां आशीर्वादां नाल असीं भरपूर होईए। दासां तो पेशतर आप जी ने सिख कौम के महान विद्वान सिंह साहब गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई किशन सिंह साहब जी परवाना साहब, उन्होंने अपने आलमाना ख्यालों नाल संगत की सुरती नूं आकाश की सत रंगी पींग उपर प्रवाद करके अपने विचारों के नाल नाल तोड़ के गुरु बाणी नाल जोड़ी रखे है। इसलिए नाल उन्होंने अपनी कशिश भरी आवाज़ नाल संगतां नूं बहुत ही गुरुदेव के चरणों नाल जोड़ के सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत के पात्र बनाया है। इस तो उपरंत प्रबंधकों वालों दासां दे ढाडी जथे नूं हुक्म होया कि कुछ समय वास्ते, कुछ मिनटां वास्ते गुरु महाराज का जस लोहे की तार नाल, कल भी मैं अर्ज कीता सी, लोहे की तार नाल प्रभु के गीतां की गुंजार गुरु नानक देव दीयां संगतां नूं सुनाई जाए। प्रबंधकों के हुक्म की तामीर करते हुए असीं आप दी खिदमत गुजारी में हाज़र होए हैं। अज की इतिहासिक लड़ी आप की सेवा आरंभ करिए। आओ एक बार सारिया संगतां प्रवानगी बख्शो ते गज के कहो, सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारी साध संगत, गुरु नानक देव साहब महाराज जी की पंजवीं जोत, गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का प्रकाश, अभिजित नक्षत्र, सुफा योग, वैसाख वधी 7, 19 वैसाख संमत 1620 बिक्रमी, 15 अप्रैल 1563 ईस्वी वीरवार वाले दिन गुरु रामदास जी के गृह विखे माता भानी की कुखों गोइंदवाल की नगरी विखे होया। जब महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश होया, उस मौके नाल संबंधित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी में बड़े सुंदर प्यारे बोल लिखे गए। क्या गया तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। दुनिया में बड़े व्यक्ति ने सारी सारी जिंदगी गुरु नूं मत्था टेकदियां लंघ जाते है, लेकिन गुरमत विचारां हिरदे विच वसदियां ही नहीं। कुछ ऐसे व्यक्ति ने वो जन्म लैंदे ने ते पैंदी साह जन्म लैंदे आ सारी उन्हां दी झोली विच गुरमत दी दात पै जांदी है। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी का प्रकाश होया। इस तो मगरों समा अपनी चाल चलता गया। 16 साल की उम्र से
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਚੰਨਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮਦੇਈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਿਰਸੰਤਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮਦੇਈ ਜੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਤੀਜ 2 ਅੱਸੂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੰਮਤ 1638 ਬਿਕਰਮੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੇ ਚੰਦੋਆ। 18 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਮਤ 1643 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਸਰ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1645 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮੀਰ ਮੁਈਨ ਉਲ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾਈ। 1645 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 23 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1646 ਬਿਕਰਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੋਹ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1615 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1618 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ 5 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਲਟੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪਲਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਜਠਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਲ ਬਲ ਕੇ ਕੋਇਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੱਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਘਰ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਸਿਆ ਵੀ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜਵਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਜਰ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਜਰ ਜਿਨ ਜਰਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਨਿਆਵਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਦੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ,
ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਬਣਦੀ ਏ, ਮਾਨ ਤਾਨ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਦਸਤਾ
महाराज जी का बड़ा साहिबजादा बाबा पिरथी चंद अपनी धर्म पत्नी नूं दिलासा ते धीरज दिंदा होया कहंदा, भागवान तू एवें काहनूं चिंता की अग विच अपना आप खपाई जा रही है। ये तो 4 दिनों का चमत्कारा है। मेरे छोटे भरा अर्जन देव नूं परमात्मा ने पुत्र नहीं देना, उसने बगैर संतान तो दुनिया तो तुर जाना है। 4 दिन वास्ते वो सतगुरु है। यह जिहड़ा गुरगद्दी ते साजो समान संगतां लैके आउंदियां ने अर्जन देव दे घरे, ये सारे कुछ दे मालक अपने लड़के मेहरबान ने बन जाना। याद रखना, बाबा पिरथी चंद का एक लड़का सी जिसका नाम सी मेहरबान। वो कहता, भागवान ने तू क्यों घबराउणी है, तेरे पुत्र ने गुरता गद्दी का मालक बन जाना है, क्योंकि मेरे छोटे भरा नूं परमात्मा ने पुत्र नहीं देना। मैनू बचन याद आ रहा है, गुरु नानक देव साहब महाराज का गुरपुरब सी। साडा ढाडी जत्था सुल्तानपुर लोधी विखे कीर्तन कर रहा सी महाराज के प्रकाश दिहाड़े उत्ते, जोड़ मेले उपर। 2 भैणां महाराज के चरण कमलों में आईयां, शीश झुकाया, महाराज की गोलक जो सरबन आई, माया पाई, कोई ढाडी जत्थे नूं माया अरदास करवाई। तो एक भैन ने गल च पल्ला पा के बेनती की कि गुरु नानक देव साहब के चरणों कमलों में अरदास करो, परमात्मा ने मैनू 2 पुत्र बख्शे, लेकिन मेरी दुरानी नूं परमात्मा ने हाले पुत्र नहीं बख्शिया। हे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, तुहाडे घरे किस चीज़ की घाट है, तुसी कृपा करो, मेरे दरानी का भी घर वसाओ, इनू भी पुत्र की दात बख्शो, मैं तुहाडे दरबार उत्ते अखंड पाठ करवावांगी। साध संगत, एक पास इस तरह दी देवियां हन, इस तरह दी आत्मा हन जिहड़ियां दूजियां बदले गुरु के चरणों में अरदासां गुजारदियां। एक पासे इस तरह के आदमी हन जिहड़े कहंदे ने फलाने नूं तां रब ने पुत्र देना नहीं, तो सब कासे दे मालक अपने पुत्र ने बन जाना है। इसका नाम है ईर्खा। एक सिख कौम के महान विद्वान पूर्ण गुरसिख परवाना जी वर्गे कथा कर रहे सन। गुरबाणी का ट्रांसलेशन करदे इन्हां ने कहा कि साध संगत किसी नाल ईर्खा करनी, गुरु महाराज जी इस गल तो मना करते कि कदे भी किसी नाल ईर्खा ना करो। जे किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा ना सोचो, जे किसी की वडियाई नहीं कर सकते तो किसी की निंदा ना करो। जब कथा संपूर्ण हुई, एक बजुर्ग माई ने पूछा, वो कहती, ज्ञानी जी कृपा करके दसो, तुसीं कहंदे हो किसी नाल ईर्खा नहीं करनी चाहिए, ये जिहड़ी ईर्खा है असल च ईर्खा कहंदे किस नूं है? ते ज्ञानी जी हुणां ने उत्तर बड़ा सुंदर दिता। वो कहण लगे, माई तू ईर्खा का मतलब पूछना है ना, ईर्खा किस नूं आखदे हो? कहंदी हाँ, ये तो सुनिया कि किसी नाल ईर्खा ना करो, किसी का माड़ा ना सोचो, पर असल में ईर्खा कहंदे किस नूं है? उस टाइम ते ज्ञानी जी ने उत्तर दिंदे क्या, माता जी एक भैन का 8वीं क्लास विचों लड़का फेल हो गया। जदों रिजल्ट आया, माँ नूं पता लगा कि मेरा सोनू 8वीं क्लास विचों फेल हो गया है। माँ ने रोना शुरू कर दिता, वो चुप ना करे। जदों घर वाले घरे आए, उन्होंने कहा, भागवान ने तू काहनूं एवें रो रो के अपना आप खपाई जानी है, की हो गया जे सोनू फेल हो गया, आउंदे साल चंगी मेहनत करके चंगे नंबर लैके पास हो जाएगी, तू ना रो। जदों ये गल पति ने पत्नी नूं कही तो वो कहती, पति जी तुसीं भी भोले हो, मैं अपने सोनू नूं थोड़ा रो रही हाँ, मैं तो गुआढ़ियां दे लड़के नूं रोई जानी है कि वह भी रब करके मेरे लड़के ना फेल ही हो जाता। ਇਹਦਾ नाम है ईर्खा। मेरा लड़का तो पास नहीं होया, मेरा तो पास नहीं होया, गुआढ़ियां दा क्यों पास हो गया? इस नूं कहंदे ने ईर्खा। महाराज कहंदे, जिस अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे न होवी भला। तात नाम है ईर्खा दा। ईर्खा बंदे दे हिरदे चों जांदी कदों है? हजूर कहंदे, बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। जदों कोई श्रद्धालु संगत विच आके गुरुदेव दे बचन सरवण करे, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस ईर्खा के वस में आके बाबा पिरथी चंद कहता, भागवान तू क्यों घबरा रही है, अपने पुत्र ने ही सब माल खजाने के मालक बन जाना है। जदों पति ते पत्नी ये बचन बलास ये गल्लां बातां कर रहे सन तां माता गंगा दी एक सेवादारनी दे कन्नी ये बोल पै गए। ਉਹਦਾ मन भार आया, वो चुप करके बाबे पिरथी चंद ते करम बीबी करम कोलों चली है ते माता गंगा जी कोल आई। जदों माता गंगा जी का भोला भाला चेहरा तकिया, उस सेवादारनी दी अखां विचों प्यार दे आंसू आ गए। अखां विचों बह रहे आंसूआं नूं तक के बड़े प्यार ते हमदर्दी नाल माता गंगा जी ने कहा, बेटा तैनूं की गल है, तू क्यों वैराग कर रही है, तेरियां अखां विचों पानी ते आंसू क्यों आ रहे हैं? उस दासी ने कहा, माता जी कोई गल नहीं, एवें अचनचेत ही मन विच कोई वैराग दा वहा आ गया, होर कोई गल नहीं। माता गंगा जी ने मजबूर किया, नहीं बेटा तैनूं दसना पवेगा कि तैनूं किसी ने माड़ा बोल किया है, तैनूं किसी ने कोई थप्पड़ मारिया है, तू क्यों अपनी अखां विचों आंसू बहा रही है? वो सेवादारनी ये नहीं कहना चाहती सी कि जेड़े शब्द माता बाबा पिरथी चंद जी ने बीबी करमो जी नूं कहे वो मैं चुगली के रूप में आके माता गंगा जी नूं दस दियां। सेवादारनी दस नहीं रही,
लेकिन अखियां विच प्यार दा वैराग है। माता गंगा ने मजबूर किया, बेटा तैनू दसना पवेगा कि तू अखां विचों नीर क्यों बहा रही है। जदों माता गंगा जी ने मजबूरी नाल पुछना चाहा, उस टाइम ते भरे होए दिल दे नाल, भरी होई दर्द दे नाल उस दासी ने दोवें हाथ जोड़ के पति ते पत्नी बाबा पिरथी चंद ते बीबी करमो ने जो गल्लां कीतियां सन, वो दास्तान सेवादार ने बड़ी दर्द भरी आवाज दे नाल माता गंगा नू हे ऐं दस रहे बे। दुखी आत्मा दे नाल आके दासी ने, दुखी आत्मा दे नाल आके दासी ने, दुखी आत्मा दे नाल आके दासी ने, दुखी आत्मा दे नाल आके दासी ने। ते माता जी नू मत्था टेकिया हाथ जोड़ के पल्ला कान पा के छम छम रो के आखे भाग तुखा दे
ਦਾਸੀ ਪਾਸੋਂ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਰਵ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਂਸੂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਨਾ ਆਖਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, बेटे को लोग कहते ये आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ और दिल का सरूर है। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਨੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਗੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧਲਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਹਿੰਗੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧਲੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਵੇ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਰਵਨ ਭਗਤ ਦੀ। ਸਰਵਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਮਾਵਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਵਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਤੇ ਸਰਵਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਵਿਤਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜੂਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 12 ਵਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੋ ਭਗਤੋ, ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ 12 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਤ ਗਵਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100 ਵਾਰ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਥਾਸਤੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਰਵਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਰਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਜੂਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਨਜੂਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜੋਤ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਸਰਵਨ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਜੋਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੋਇਟ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਸ ਔਲਾਦ ਬਦਲੇ ਲੱਖ ਮੰਨਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਡੁੱਬੀ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ 100 ਸੁਖਣਾ ਚਿੱਤ ਚਿਤਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ ਆਉਣਾ ਜਗ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਰਿੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਚਿੱਤ ਇਸਦਾ ਤੇ ਚੁੰਮ ਚੱਟ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਕੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਚੰਨਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਦ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਪਾਪਾ ਕੱਪੜੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਲੈ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪੁਤਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਤੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗਲ ਚ ਪੱਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਵੇ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਜੋਂ ਕਹੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਦਾਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌਗਣਿਆਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੋਜ ਵਡਾਨੇ। ਇਸ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ, ਸੁਬਾਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੈਸੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਜਣ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਏ, ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਚੀਜ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਖੈਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਜਦ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਸਨ ਟੋਪੀ ਸਨ ਕੱਪੜੀ ਜੁੱਤੇ ਸਣੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖੀ ਬੱਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ
ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਘਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਨਾ ਪਰ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਪਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਉਹ ਸੂਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੀਨੋ ਭਾਜੜ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਭਾਗਣ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 21 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭਾਗਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਐਉਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਤੇ ਅੱਧੇ ਛੋਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਟਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਘਾ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਛੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹੀ ਜਾਈ। ਦੇਖੀ ਗੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਠਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। 21 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 1651 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ। 15 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੰਬਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਤੱਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਤਨ ਪਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਨੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੁਟੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲਿਆਓ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
नाल एक छन्ने में दही पा के, कौल में दही पा के रख दिता है, एक मक्खन का पेड़ा ते एक प्याज गंढा रख दिता है, नाल लस्सी का छन्ना भर दिता। सतनाम वाहिगुरू कह के गुरु नानक देव साहब जी नूं याद करके बाबा बुढ़ा साहब जी भोजन छकी जा रहे हैं, नाले मालक के चरणों में सुरती जोड़ के वो परमात्मा नूं चेते कर रहे हैं। जदों भोजन छकिया तो माता गंगा जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी के हाथ धोए, हाथ धो के दोवें हाथ जोड़ के सुरती नूं परमात्मा के चरणों नाल जोड़ के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब सतगुर के पूर्ण गुर से करन श्रद्धालु माता गंगा गुरु अर्जन देव साहब जी की गृह विखे पुत्र प्राप्ति वास्ते बड़े सत्कार नाल अरदास एवं कर रहे हैं। सिक्खी गुरदस्ता बाबा जी छकर छादा करदे फिरे अरदास, कार्ज सब होवन रास करन के पूरी आस। बटे नानका गुरु जी निरंकारी माता जी हो पत तुसा दे वड्डा सूर महाबली बलकारी दल भंजन जोधा। की होया नियत किया होया समा संपूर्ण हो रहा है। कल नूं विचार इस तो अगले आप की सेवा च कहने की कोशिश करांगे। गुरु महाराज के इतिहास विचों गुरदेव की पवित्र गाथा विचों जेड़े बोल असीं आप की सेवा च ढाडी राग राहीं अर्ज कीते है, इन्हां शब्दां दा आदर मान सत्कार करदे हां। मेरियां सत्कारयोग भैणां ते बजुर्ग मातावां वल्लों छोटे छोटे बच्चे ते बच्चियां वल्लों बेअंत माया हाज़र हुई है। गुरदेव के चरणों में अरदास बेनती है, सतगुरु कृपा करनी, भैणां दे परिवार में सुख शांति वरताउणी अते अपने चरणों का प्यार बख्शना। सत्कारयोग वीरां वल्लों गुरमुख प्यारियां वल्लों गुरु सवारियां वल्लों बेअंत माया कीर्तन के सत्कार भेटा की गई है। सतगुरु कृपा करन, आप जी वल्लों भेजी हुई माया शहनशाह सतगुरु के दर प्रवान होवे। जेड़े शब्द असीं आप दी सेवा च अर्ज कीते है वो सतगुरु महाराज जी आप संपूर्ण पूरे सन। उन्हां दीयां वडियाइयां करन वाले असीं विचारे अधूरे हां। साडे अधूरियां पासों पूर्ण सतगुरु जी के बचन सुनाउंदियां बहुत भुल्लां होईयां होणगीਆਂ। नाचीज अते अनजान बच्चे जान के आपने दया करनी, साडियां भुल्लां ना चितारनियां,
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ